Hello, good day to you all. Welcome back to yet another session of Be the Commander. I hope you all are going well and safe. So in this particular video, I'm going to discuss the two remaining tenses. Actually, I had already started a session on tenses and I had done some videos on it, but I stopped in the middle, so I'm going to finish it off today. So there are two tenses remaining. In one of my videos, I was dealing with simple future and future continuous tense. So in this, I'll be concentrating on future perfect and future perfect continuous tenses. So some of you may be familiar with the usage of future perfect and future perfect continuous tense. But I have done this video for the students or for the people who are eager to know or who are keen to know more about this future perfect and future perfect continuous tense. So let me introduce these tenses for you, or let me explain this in a very simple way. So let's start with future perfect tense. So this future perfect tense is used to talk about an action which will have been over within a time in future or before a time in future. ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അധികവും പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും, അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ എബ്രോഡ് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായി പറയാനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. So I hope that usage is clear to you. Now let me tell you how can we frame sentences in future perfect. When you talk about something which will happen within a time in future, how can you express it by using the right format? So in future perfect, you have to start with the subject. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൽ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ആസ് വി നോർമലി ഡു. Subjects can be I, you, they, we, Manu, Ravi, and so on. Whoever it is, my brother, my father, whoever it is. Then after that, we can use the modal auxiliaries will or may. Either will or may. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ may എന്ന മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഉറപ്പുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വില്ലും, പോസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മേയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ഡൺ a detailed video on modal auxiliaries. So if you are confused with the usage of will, would, can, could, shall, should and these kind of modals, just go and watch my video. So subject, then will or may, then we have to use the verb have, then V3. Okay, have plus V3. V3 means the third form of the verb, past participle form of the verb. So the structure of framing examples or sentences in future perfect is subject plus will or may plus have plus V3. That is the right format. And will or may ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുകൂടുന്നില്ല, ബാക്കി മോഡൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പാസ്റ്റ് മോഡൽസ് അല്ല, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് നോർമലി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് will or may ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി. ഓക്കെ, so now let's try to frame some common or useful examples in our daily conversation in future perfect tense. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണം, ഞാൻ 5 മണിക്കുള്ളിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. Like when you go out, your parents call you and ask when you will reach home. നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു 5 മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. പക്ഷേ 5 മണിക്കല്ല, 5 മണിക്കുള്ളിലായിട്ട് തന്നെ എത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മണിക്ക് മുമ്പേ എത്തും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത്. ഞാൻ 5 മണിക്ക് മുമ്പ് ഓർ 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. I will have reached. Reached is the V3 form of reach. എത്തുക എന്നതിൻ്റെ V3 form reached ആണ്. So your perfect sentence will be like this. I will have reached home by 5 o'clock.
So in future perfect tense we use a preposition which is by. ഒരു സമയത്തിനുള്ളിലാണ്, 5 മണിക്കല്ല 5 മണിക്കുള്ളിലാണ് എത്തുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ബൈ ആണ്. ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ബൈ ആണ്. സോ അവർ റൈറ്റ് സെൻറ്റൻസ് നൗ ഇസ് I'll have reached home by 5 o'clock. ഞാൻ 5 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓവർ ബിഫോർ എ ടൈം. ഒരു ടൈമിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത്, അതായത് 5 മണിക്കുള്ളിൽ. Now let's frame another example. അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവൾ അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി. ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള ഷുവർട്ടി അല്ല, ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവൾ അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. Since it's a possibility, here we have to use the modal may. So our sentence is, she may have completed her project by next week. She may have completed her project by next week. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സബ്ജക്റ്റ് വിൽ ഓർ മേ ഹാവ് V3 എന്നുള്ള ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷീ മേ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹർ പ്രൊജക്റ്റ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവൾ അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. Now let's take one more example. അടുത്ത മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓർ അടുത്ത കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അവൻ എബ്രോഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അടുത്ത കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും. സോ വി കെൻ സീ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഹി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഗോൺ. ഓക്കെ, അതായത് അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഹി വിൽ ഹാവ് ഗോൺ അബ്രോഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. ഹി വിൽ ഹാവ് ഗോൺ അബ്രോഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഇനി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അടുത്ത കൊല്ലത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഗോൺ അബ്രോഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് അവൾ അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഷീ മെ നോട്ട് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നാണെങ്കിൽ, ചെയ്യില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് പ്ലസ് മെ നോട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ എബ്രോഡിൽ? അവിടെ നമ്മൾ വില്ല് ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. വിൽ ഹി ഹാവ് ഗോൺ എബ്രോഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ? വിൽ യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഹോം ബൈ 5 o'clock? 5 മണിക്കുള്ളിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമോ? അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിൽ ഓർ മേ എന്ന മോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക സെൻറ്റൻസിൻ്റെ. So this is the important fact about future perfect tense. So just think about your own situation. ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. So you have to frame your own examples related to your real life. Then when in future, when there is a chance to use this, definitely you can use. Now let me switch over to the last tense in future, which is future perfect continuous. Future perfect continuous is used to talk about an action which will have been going on for a long time in future. ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് സമയത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുക, കുറേ കാലങ്ങളോളം, കുറേ വർഷങ്ങളോളമോ, കുറേ മണിക്കൂറുകളോളമോ, കുറേ മാസങ്ങളോളമോ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറയണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. Now let's see the format. Subject plus will or may you can use. Subject plus will or may plus have, been, V1, ing. This is the format of making examples in future perfect continuous tense. Now let's see an example. നമുക്ക് പറയണം, ഞാൻ കുറേ മണിക്കൂറുകളോളം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മാത്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ കുറേ മണിക്കൂറുകളോളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. So you can say, I'll have been studying mathematics for 2 hours. I will have been studying mathematics for 2 hours. 2 മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ മാത്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ. Now let's see another example. അവൻ കുറേ വർഷങ്ങളോളം എബ്രോഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Now his current plan is to work abroad for many years. കുറേ വർഷങ്ങളോളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ we can say, he'll have been working abroad for many years, for 5 years. 5 കൊല്ലത്തോളം അവൻ എബ്രോഡിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാലത്തോളം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഇനി ഇത് ചെയ്യില്ല എന്നാണെങ്കിൽ he will not have been working abroad പറയാം. I will not have been studying. will അല്ലെങ്കിൽ mayയുടെ കൂടെ not ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്നാകും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫ്രെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അവൻ കുറേ കൊല്ലം എബ്രോഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ we have to take the model auxiliary first. Will you have been working abroad for 5 years? Will you have been studying maths for 2 hours? 2 മണിക്കൂറോളം പഠിക്കുകയായിരിക്കുമോ? കുറേ കാലങ്ങളോളം നീ അതായിരിക്കുമോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ വില്ലിന് പകരം നമുക്ക് മേ ഉപയോഗിക്കാം. ഐ മേ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് മാത്സ് ഫോർ 2 hours. ചിലപ്പോഴേ ഞാൻ 2 മണിക്കൂറോളം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ വില്ലിന് പകരം നമുക്ക് മേ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. So these are the 2 tenses which I have planned to introduce to you today, future perfect and future perfect continuous tense. I hope it is clear to you, and if you have any confusion, please comment below and I'll be back with my next video. Bye.